Hello all, myself Soumya KS, Assistant Professor in GFTC Brahmasagar. In this video, we shall discuss about trade area analysis and rating plan method. In the previous video, we discussed regarding how to select a particular store location, the various factors to be considered for selection of a retail store. They are market identification, determining the market potential, identifying the alternate location and selection of best location. In this process, we discussed that trade analysis is one such factor which is very essential in the selection of a retail store. Trade area analysis. It is a contiguous geographic area from which a retailer draws customers who account for the majority of store sales. Trade area andre it is the area just besides the retail store from where retailer get the customer for his store. The trade area, it may be a part of the city or it can be extended beyond the city boundaries depending on the type of store and the density of settlement surrounding it. ಟ್ರೇಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಟಿನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಈ ಮೇ ಬಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಸಿಟಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರಬಹುದು. A thorough analysis of trade area is necessary to estimate market potential, understand customer profile, competition, develop merchandising plan and focus on promotional activities. ಟ್ರೇಡ್ ಏರಿಯಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ನಾವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದಿ ಮರ್ಚಂಡೈಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Let's see different types of trade areas. These trade areas are broadly classified into three types. First one, primary trade area. The primary trade area, it covers between 60 to 65% of the store customers and it is the area closest to the store. Retail store ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಟ್ರೇಡ್ ಏರಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. That is almost 60 to 65% of the customers they come from this trade area. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೇಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then secondary trade area, it contains the additional 15 to 25% of the store customers. ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೇಡ್ ಏರಿಯಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 to 20 or 25% ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೇಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಟೆರ್ಷಿಯರಿ ಟ್ರೇಡ್ ಏರಿಯಾ, ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೂ ಅಕೇಶನಲಿ ಶಾಪ್ ಎಟ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. Occasionally they come from different places. That is called as tertiary trade area. Let's see how rating plan method can be used for analyzing and selection of a particular retail location. In rating plan method, the various factors for locating a store are given ratings depending upon the perception of the management. ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ರೇಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಲೊಕೇಶನ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಟಿಂಗ್ considering all the factors is chosen for locating the plant or retail store.
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ನ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Let's see the process of selecting store location under rating plan method. First, important location factors na identify ಮಾಡ್ತಾರೆ. It is identifying the important location factors. It may be a traffic or amenities or accessibility like this. Then rate each factor according to its relative importance. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೂ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟಿಂಗ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ assign each location according to the merits of the location for each factor. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮೆರಿಟ್ಸ್ನ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಟು ಈಚ್ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿತ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸುಟಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಏನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಂತ ರೇಟಿಂಗ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Let's see how to formulate a location strategy. For locating the location strategy, it involves the following factors such as facilities, feasibility, logistics, labor, community and site, trade zones, government regulations, environmental regulations and incentives. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಆ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ, ಆ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಮೀನ್ಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಕಾಲೇಜ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ. ದೆನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ from starting or from opening particular retail store in particular location, tax incentive ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಸಮ್ಮರಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ trade area analysis is very essential for the purpose of choosing a best location. ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಏರಿಯಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್, ಮರ್ಚೆಂಡೈಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಟ್ರೇಡ್ ಏರಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಟಿಜಿಯಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಏರಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಎ ರಿಟೇಲರ್ ಡ್ರಾಸ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೂ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ majority of store sales. And in rating plan method, various factors for locating a store are given ratings depending upon the perception of the management. For further reference, you can refer these textbooks. Thank you.